पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता एल सदाई परमेश्वर जिहोवा जिरी जिहोवा रफा जिहोवा सत्केनु जिहोवा माके जिहोवा सालम जिहोवा माके देशम बापा तुम्हें महिमारे बस्तानित परमेश्वर किरुब गणपुरी चलुवा मो परमेश्वर जीवित परमेश्वर सत्य परमेश्वर प्रभु मु धन्यवाद करछि आज तुम्हें मते मार्क चैप्टर कहवाई सुजोग देल पिता ए वाक्य को जेते माने शुणुछंती समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रिय श्रोतागण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे मु त्रिपति पात्र एवं भौणी काजल ए मार्क चैप्टर कहवाई जाऊछु। जो माने यहाँ शुणुचंती समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे आशीर्वाद आसु। प्रिय श्रोतागण मु पुणी थे धन्यवाद करछि मार्क लिखित सुसमाचार चारोटी सुसमाचार मध्य गोटे सुंदर सुसमाचार ए वाक्य को शुणंतु ओ प्रभु जीशुंको ठारू आशीर्वाद पांतु। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्गरे सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आम मानक प्रयोजनीय आहार दियो आमे माने जेपरी आपणा आपणा अपराधी मानक क्षमा करियछु सेपरी आम मानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आम मानक आण नहीं मात्र मंदिर रक्षा कर जेणु राज्य और पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम्भरी हो। मार्क लिखित सुसमाचार रथ प्रस्तुतकारी बाप्तिजिक जहन। ईश्वरंकर पुत्र जीशुख्रीष्टंकर सुसमाचार आरंभ। मार्क लिखित सुसमाचार प्रथम पर्व 1 ठारू 8 पर्यंत ईश्वरंक पुत्र जीशुख्रीष्टंकर सुसमाचार आरंभ। जिसाय भाववादी शास्त्र रे जेपरी लेखा अछि देख आम्भे आपणा दूत को तुम्भ आगरे प्रेरण करियछु से तुम्भर पथ प्रस्तुत करिवो प्रांतर रे उच्च शब्द करुथवा जनकर स्वर प्रभुंक पथ प्रस्तुत कर ताहांकर राजदांड सड़ख कर। बाप्तिजिक जहन प्रांतर रे उपस्थित होई पाप क्षमा निमंते मन परिवर्तन बाप्तिसम घोषणा करने को लगिले। सेतिरे समग्र जिहुदा प्रदेश ओ समस्त जेरुसलाम निवासी बाहरी तांक निकट को आसीबाकू लगिले ओ आपणा आपणा पाप स्वीकार करी तांक द्वारा जर्दन नदी रे बाप्तिजित हले। जहन ओटलमर वस्त्र पिंधुतिले ओ आपणा कटिरे चर्म पटुका बांधुतिले पुणी पंगपाଳ ओ बनमधु खाउथिले। से घोषणा करी कहिबाकू लागिले मो ठारू जे अधिक शक्तिमान से मो उत्तारे आसुअछंती मु अवनत होई तांकर पादुकार बंधन फिटाइबाकू योग्य नुहे। मु तुम मानकू जलरे बाप्तिसम देली मात्र से तुम मानकू पवित्र आत्मा रे बाप्तिसम देबे। जीशुंको जल दीक्षा और परीक्षा। मार्क 1 पर्व 9 पद ठारू 13 पद पर्यंत। से समय जीशु गालिलीर नाजरितुर आसी जर्दन रे जहनक द्वारा बाप्तिजित हले। आउ तत्क्षणात से जलरू उठी आसीबा समय आकाश विदीर्ण हवा ओ आत्मा को कोपत परी आपणा ऊपर को अवतरण करवा देखिले। पुणी आकाशरू एही बाणी हला तुम्भे आंभर प्रिय पुत्र तुम्भठारे आंभर परम संतोष। से क्षणी आत्मा ताहांकु प्रांतर को घेनीगले। जीशु प्रांतर रे 40 दिन रही शैतान द्वारा परीक्षित होउथिले। से वन्य पशु मानक सहित रहिले पुणी दूत माने ताहांक सेवा करुथिले। प्रथम शिष्यंकु आह्वान। 1 पर्व 14 पद ठारू 20 पद पर्यंत। जहन कारारुद्ध हेबा परे जीशु गालिलीरू आसी ईश्वरंकर सुसमाचार घोषणा करी कहिबाकू लागिले काल संपूर्ण हेलाणी ईश्वरंकर राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर ओ सुसमाचार विश्वास कर। से गालिली समुद्र कूल दे जाउथवा समय सिमोन ओ तांको भाई अंद्रियों समुद्र रे भौरी जाल पकाउथवा देखिले कारण से माने मत्स्यजीवी थिले। जीशु से मानकू कहले मोहर अनुगमन कर मु तुम मानकू मनुष्य धरिबा शिखाइबी। सेतिरे से माने सेई क्षणी जाल छाड़ी ताहांको अनुगमन कले। पुणी से अल्प दूर आगकू जाई जेबदींको पुत्र जाकुब ओ तांको भाई जहनंकु नौकारे जाल
ସଜାଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଜେବଦୀଙ୍କି ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କଲେ। ଭୂତଗ୍ରସ୍ତର ଆରୋଗ୍ୟତା। ମାର୍କ 1:21 ଠାରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ସେମାନେ କାର୍ଫରମକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲ? ତୁମେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ଏହାଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ସେଥିରେ ସେହି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାଟା ତାହାକୁ ମୋଡ଼ି ପକାଇ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ବାଦାନୁବାଦ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କ'ଣ? ଏ ତ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଦେଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାଚାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଗାଲିଲୀର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅନେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ। ମାର୍କ 1:29 ପଦ ଠାରୁ 34 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାକୁବ ଓ ଜହନଙ୍କ ସହିତ ସେହି କ୍ଷଣି ସିମୋନ ଓ ଅନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ସିମୋନଙ୍କ ଶାଶୁ ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ପୀଡ଼ିତ ଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ନଗରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଓ ଅନେକ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ। ଗାଲିଲୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ମାର୍କ 1:35 ପଦ ଠାରୁ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରିଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସିମୋନ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସାକ୍ଷାତ ପାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, କାରଣ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ବାହାରି ଅଛି। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସମୁଦାୟ ଗାଲିଲୀରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଓ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲେ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀର ସୁସ୍ଥତା। ମାର୍କ 1:40 ପଦ ଠାରୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଜାନୁ ପାତି ତାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ସୂଚି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ସୂଚି ହୋ। ସେହି କ୍ଷଣି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତାହାଠାରୁ ଦୂର ହେଲା ଓ ସେ ସୂଚି ହେଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଦାୟ କରି କହିଲେ, ସାବଧାନ, କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଅ, ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଅ। ପୁଣି ମୋଶା ଯାହା ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ଆପଣାର ଶୌଚକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ସେହି ବିଷୟ ଅଧିକ ଘୋଷଣା କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶନରେ କୌଣସି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାହାରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପକ୍ଷାଘାତୀର ସୁସ୍ଥତା। ଲୁକ ମାର୍କ 2 ପର୍ବ
1 ପଦ ଠାରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କଫର୍ଣ୍ଣାଉମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହେଲା। ସେଥିରେ ଏତେ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଯେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଜଣେ ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗୀକୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁହାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ଛାତ ଖୋଳି କାଢ଼ି ପକାଇଲେ ଆଉ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଖଟିଆରେ ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗୀକୁ ଶୋଇଥିଲା ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେହି ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ, ବଛ, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆପଣା ମନରେ ଏହା ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ, ଏ ଲୋକ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଅଛି? ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। କାରଣ ଜଣକ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ? ସେମାନେ ଯେ ମନେ ମନେ ଏପରି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଯୀଶୁ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସେହି କ୍ଷଣି ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ମନରେ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛ? କ'ଣ ସହଜ? ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗୀ କି ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବା, ଉଠ ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି କହିବା? କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାର। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଉଠ ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖଟିଆ ଘେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବାହାରିଗଲା। ତହିଁରେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଏପରି କେବେ ହେଁ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଲେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ମାର୍କ 2 ପର୍ବ 13 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ ଲୋକ ସମୂହକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ଯୀଶୁ ଆଲିଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେବୀଙ୍କି କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଅନେକ କାରାଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାପୀ ଓ କାରାଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଫାରୁସୀ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କ'ଣ ସେ କାରାଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ଉପବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମାର୍କ 2 ପର୍ବ 18 ପଦ ଠାରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜହନ୍ନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜହନ୍ନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କି ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି? ବର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବରଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। କେହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ପକାଇଲେ ନୂଆ ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରୁ ବେଶୀ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ଼ ଚିରା ହୁଏ। ଆଉ କେହି ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ପାରେ ରଖେ ନାହିଁ, ରଖିଲେ ତାହା କୁମ୍ପା ଫଟାଇ ଦିଏ। ପୁଣି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ କୁମ୍ପା ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ପାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ। ମାର୍କ 2 ପର୍ବ 23 ପଦ ଠାରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଥରେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶସ୍ୟର ଶିଶା ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ଫାରୁସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ,
विश्राम बार जहा करवा विधिसंगत नुहे एमाने काईकि ताहा करुअछंती। जीशु सेमानकु कहले दाऊदंकर अभाव समय जेतेबेले से ओ तांकर संगी माने क्षुदित होइतिले सेतेबेले से कौन करथिले ताकि तुमे माने केबे हे पाठ करिना हो। अबियाथंकर महाजाजक समय से किपरि ईश्वरंक गृह रे प्रवेश करी जो दर्शन रुटी जाजक मानक बिना आउ काहारी भोजन करबा विधिसंगत नुहे ता भोजन करथिले पुणी आपणा संगी मानक मध्य देइथिले। आउ जीशु सेमानकु कहले विश्राम बार मनुष्य निमंते होई अछि, मनुष्य विश्राम बार निमंते होई नाही। तेणु मनुष्य पुत्र विश्राम बारर मध्य प्रभु अटंती। शुष्क हस्त विशिष्ट व्यक्ति को सुस्थता। शुष्क हस्त विशिष्ट व्यक्ति सुस्थता। मार्क 3 पर्व 1 पद ठारू 6 परे जीशु पुनर्बार समाज गृह रे प्रवेश कले। सेठारे जने लोकर थिला तार गोटे हाथ सुखी जाइथिला आउ से ताहांकु के जानी विश्राम बार रे सुस्थ करिवे या देखिबा पई से माने ताहांकु लक्ष्य करी रहिले जेपरि से माने ताहांको विरुद्ध रे अभियोग करि पारंती। सेतिरे जेउ लोकर हाथ सुखी जाइथिला ताहांकु जीशु कहले आस मझिरे ठिया हो। पुणी जीशु सेमानंकु कहले विश्राम बार रे कौन करिबा विधिसंगत, भल करिबा ना मंद करिबा, प्राण रक्षा करिबा ना विनाश करिबा। किंतु सेमाने निरुत्तर होई रहिले। सेतिरे से सेमानंकर हृदयर जड़ता सकाशे दुखित होई क्रोधरे चारिआडे सेमानंक प्रति दृष्टिपात करी सेही लोकंकु कहले हाथ बढ़ाओ। से आपणा हाथ बढ़ाइला आउ ताहा पुणी भल होईगला। सेथिरे फारुसी माने बाहरी जाई ताहांकु विनाश करिबा निमंते ताहांक विरुद्ध रे सेही क्षणी हरदियो मानंक सहित मंत्रणा करिबाकु लागिले। जीशुंकर अनुगामी महाजनता। मार्क 3 पर्व 7 पद ठारू 12 पर्यंत। एथिरे जीशु आपणा शिष्य मानक सहित अंतर होई समुद्र कूलକୁ बाहरी गले। पुणी गालिलेरू महाजनता ताहांक पश्चात गमन कले। आउ जिहुदा, जेरुसालाम, इदोम, जर्दनर अपर पार्श्व पुणी सोर और सीदोनर चतुर्दिगरू महाजनता ताहांक समस्त कर्म कथा शुणी ताहांक निकटକୁ आसिले। सेतेबेले भीड़ सकाशे लोक समूह जेपरि ताहांक उपरे माड़ी न पड़ती एथिपाई से आपणा शिष्य मानंकु ताहांक निमंते गोटे सान नाहा निकटरे प्रस्तुत रखिबाकु कहले। कारण से अनेक लोकंकु सुस्थ करिवारु पीड़ित माने समस्ते ताहांकु स्पर्श करिबा निमंते ताहांक उपरे माड़ी पड़ुथिले। आउ असुचि आत्मा गुड़ाक जेतेबेले ताहांकु देखुथिले से माने ताहांक सम्मुखरे पड़ी चित्कार करी कहउथिले तुम्भे ईश्वरंकर पुत्र। सेतिरे ताहांकु प्रकाश न करिबा पई से सेमानंको अति दृढ़ रूपे आज्ञा देले। जीशुंको 12 शिष्य मनोनयन। मार्क 3 पर्व 13 पद ठारू 19 पद पर्यंत। जीशु पर्वत उपरकु जाई जेउ मानंकु इच्छा कले सेमानंको निकटकु डाकिले और सेमाने ताहांकर पाखकु आसिले। पुणी से 12 जनकु नियुक्त कले जेपरि सेमाने तांक सांगरे रहिबे और सेमानंकु प्रचार करिबा निमंते प्रेरण करिवे आउ सेमाने भूत छड़ाइबाको अधिकार पाइबे। जीशु एई 12 जनकु नियुक्त कले जथा सिमोन जाहांकु से पितर बोली उपनाम देले, जेबदींको पुत्र जाकुब और तांको भ्राता जहन जो मानंकु से बिनेरी गोस अर्थात मेघनादर पुत्र बोली उपनाम देले, अंद्रिय, फिलिप, बार्थलमी, माथ्यू, थोमा, अलिफंक पुत्र जाकुब, थिर्दिय, किनानिय, सिमोन, पुणी इस्कारित जिहुदा जे जीशुंकु शत्रु हस्तरे समर्पण कला। पवित्र आत्मा को विरोध रे निंदा। मार्क 3 पर्व 20 पद ठारू 30 पद पर्यंत। पर से घर को आसिले पुनर्बार लोक समूह एते समागम हैला जे से माने भोजन सुद्धा करि पारिले नाही। ताहांक आत्मीय माने यह शुणी ताहांकु धरी नहीं जीवाकु बाहरी आसिले
କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ଆଉ ଜେରୁସାଲାମରୁ ଆସିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ଏହାକୁ ବାଲଜିବୁଲ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଭୂତପତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୈତାନ କି ପ୍ରକାରେ ଶୈତାନକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରେ? ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ସେହି ଗୃହ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶୈତାନ ଯଦି ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି, ତେବେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସର୍ବନାଶ ଘଟିଲାଣି। ମାତ୍ର କେହି ପ୍ରଥମେ ବଳବାନ ଲୋକକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ତାହାର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ସିନା ସେ ତାହାର ଗୃହ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ସେମାନେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଥା କହି ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଥା କହେ, ତାହାର କୌଣସି କାଳେ ହିଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଅନନ୍ତ ପାପରେ ଦୋଷୀ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଲାଗିଛି, ଏହା ସେମାନେ କହିବାରୁ ସେ ଏହି କଥା କହିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ଓ ଭାଇମାନେ କିଏ? ମୋ ମା କିଏ? ମୋ ମା ଓ ଭାଇମାନେ କିଏ? ଆଉ ସେ ଆପଣା ଚାରିଆଡ଼େ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ମୋର ମା ଓ ମୋର ଭାଇମାନେ। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ସେ ମୋର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା। ବୁଣାଳୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମାର୍କ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୁନର୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ଯାଇ ବସିଲେ ଓ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଦେଖ, ଜଣେ ବୁଣାଳି ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ନଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଚେର ନଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠି ବଡ଼ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା ଏବଂ କୌଣସି ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗଜା ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଓ 100 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଫଳିଲା। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଏକାକୀ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କୁହାଯାଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କାଳେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ମାର୍କ 4 ପର୍ବ 13 ପଦ ଠାରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କି ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝୁଅଛ? ଯୀଶୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କି ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝୁନାହ? ତେବେ କିପରି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝିବ?
ବୁଣାଳିର ବୁଣାଳି ବାକ୍ୟ ବୁଣେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ପୁଣି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଶୈତାନ ଆସି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ହରଣ କରିନିଏ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖର ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଧନର ମାୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲାଳସା ପ୍ରବେଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ ଓ ତାହା ଫଳହୀନ ହୁଏ, ସେହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ମାଣ ତଳ ଦୀପ। ମାର୍କ 4 ପର୍ବ 21 ପଦଠାରୁ 25। ପୁନଶ୍ଚ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୀପ କ'ଣ ମାଣ ତଳେ ବା ଖଟ ତଳେ ରଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅଣାଯାଏ? ଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ରଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କି ତାହା ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ? କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଯୀଶୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଶୁଣୁଅଛ? ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେହି ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଅଙ୍କୁର ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର। ମାର୍କ 4 ପର୍ବ 26 ପଦଠାରୁ 28-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହୁରି ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର, ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକର ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣେ, ପୁଣି ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଏ ଓ ଦିବସରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଆଉ ବିହନ କିପରି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହା ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଭୂମି ଆପେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ପ୍ରଥମରେ ପତ୍ର, ପରେ ସିସା, ତାପରେ ସିସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ପାଚିଲା କ୍ଷଣି ଫସଲ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେ ଦା ଲଗାଏ। ସୋରିଷ ଦାନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସୋରିଷ ଦାନାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମାର୍କ 4 ପର୍ବ 30 ପଦଠାରୁ 34। ଯୀଶୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତୁଳନା କରିବା? କିଏ ବା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ତାହା ବୁଝାଇବା? ତାହା ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ଭୂମିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାହା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବୀଜଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମାତ୍ର ବୁଣାଗଲେ ତାହା ବଢ଼ି ଉଠି ସବୁ ଶାଗଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ। ପୁଣି ତାହାର ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ହୁଏ ଯେ ଆକାଶର ଚଢ଼େଇମାନେ ତାହାର ଛାୟାରେ ବାସ କରି ପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିନା ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି କଥା କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋପନରେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଝଡ଼ ଉପରେ ଅଧିକାର। ମାର୍କ 4 ପର୍ବ 35 ପଦଠାରୁ 41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯେପରି ଥିଲେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୌକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା। ପୁଣି ତରଙ୍ଗର ଆଘାତରେ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ମୁଚୁଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେ ମଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ତୁ ନିହ, ଚୁପ୍ କର। ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ଏ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେମାନେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି? ବାହିନୀ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ସୁସ୍ଥତା। ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପରପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗାରାସିଓ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଲୋକ ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ପୁଣି କେହି ତାଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଅନେକ ଥର ବେଡ଼ି ଓ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଞ୍ଜିର ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ବେଡ଼ି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ବସରେ ରଖିବାକୁ କାହାରି ବଳ ନଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଓ ପର୍ବତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆପଣାକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରୁଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଉଅଛି, ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆରେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ଏଇ ଲୋକଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୋର ନାଁ ବାହିନୀ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଅନେକ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିନତି କଲା। ସେଠାରେ ପର୍ବତ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରି ପଲ ଚରୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ସେଇ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଅ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ପଲ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତୀକ୍ଷ ସ୍ଥାନରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଲେ। ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2000 ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପଳାଇ ଯାଇ ନଗର ଓ ପଲ୍ଲୀଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ଲୋକେ କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେହି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତି କିପରି କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଓ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ସେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଥରକୁ ଥର ବିନତି କଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଗୃହକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତହିଁରେ ସେ ଚାଲିଯାଇ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଡେକାପଲ୍ଲୀରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବିତ, ପ୍ରଦର ରାଗଗ୍ରସ୍ତ ସୁସ୍ଥ। ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବିତ, ପଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ସୁସ୍ଥ। ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ପାର ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଅପର ପାରିକି ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଇରସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ବହୁତ ବିନତି କରି କହିଲେ, ମୋହର କନ୍ୟାଟି ମୃତପାୟ। ସେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ପୁଣି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ଲୋକ ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସେ କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ସେହିକ୍ଷଣି ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଯେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି
ଏହା ସେ ନିଜ ଦେହରେ ଅନୁଭବ କଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଲୋକ ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, କିଏ ମୋର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା? ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସମୂହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କହୁଅଛନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା? କିଏ ଯେ ଏହା କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆପଣା ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣି ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା। ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଛେ, ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା ଓ ତୋହର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଥା। ସେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘରୁ ଲୋକେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଟି ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁକୁ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପୁଣି ସେ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜହନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘରକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ କୋଳହଳ ହେଉଥିବା ଓ ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି କୋଳାହଳ ଓ ରୋଦନ କରୁଅଛ? ପିଲାଟି ତ ମରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପିଲାର ବାପା ମା ଓ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ପିଲାଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଟାଲିଥା କୁମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ ବାଳିକା, ମୁଁ ତତେ କହୁଅଛି ଉଠ। ସେହି ଖଣି ବାଳିକାଟି ଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାହାର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି କେହି ଯେପରି ଏ ବିଷୟ ନ ଜାଣେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଉ ବାଳିକାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନାଜରିତରେ ଯୀଶୁ ଉପେକ୍ଷିତ। ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ନିଜ ପୈତୃକ ନଗରକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ। ବିଶ୍ରାମବାର ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମାଜଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ଲୋକର ଏହିସବୁ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? ପୁଣି ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଅଛି ଓ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଅଛି, ଏସବୁ ବା କ'ଣ? ଏ କହି ସେଇ ବଢ଼େଇ ନୁହେଁ? ଏ କି ମରିୟମଙ୍କର ପୁଅ? ଆଉ ଯାକୁବ, ଯୋଶୀ, ଜିହୁଦା ଓ ସିମନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭଉଣୀମାନେ କିଏ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିଜ ପୈତୃକ ନଗର, ସ୍ୱଜ୍ଞାତି ଓ ସ୍ୱପରିବାର ବିନା ଭାବବାଦୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ହତାଦର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଳ୍ପ କେତେକ ରୋଗୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ବିନା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ। ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 7 ପଦ ଠାରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭ୍ରମଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ 12ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ କରି ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ବିନା ରୋଟି କି ଝୋଲି କି ଗଞ୍ଜିଆରେ ପଇସା ନ ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ, 2ଟି ଅଙ୍ଗାରକ୍ଷା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରୁହ। ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବା ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଚାର କଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଲେ ଓ ଅନେକ ରୋଗୀ ଲୋକଙ୍କୁ
ତୈଳ ଲଗାଇ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ମୃତ। ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 14 ପଦ ଠାରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହାଙ୍କ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ହରଦ ରାଜା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ ଏଲିୟ, ପୁଣି ଆଉ କେହି କହୁଥିଲେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଏ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ହରଦ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜହନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ ଆମ୍ଭେ ଛେଦନ କରିଅଛୁ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ହରଦ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଫିଲିପଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହରଦିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆପେ ଲୋକେ ପଠାଇ ଜହନକୁ ଧରି ଓ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ପକାଇଥିଲେ। କାରଣ ଜହନ ହରଦଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣା ଭାଇର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଧି ଓ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ହରଦିଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ହରଦ ଜହନକୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପରେ ସୁଯୋଗର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହରଦ ଆପଣା ଜନ୍ମଦିନରେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ଗାଲିଲିର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ହରଦିଆଙ୍କର ନିଜର କନ୍ୟା ଭିତରକୁ ଆସି ନୃତ୍ୟ କରି ହରଦ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜରେ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେଥିରେ ରାଜା ବାଳିକାକୁ କହିଲେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ମାଗ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଦେବା। ପୁଣି ସେ ତାହା ନିକଟରେ ଶପଥ କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଦେବା। ତହିଁରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଆପଣା ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି? ସେ କହିଲେ, ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କର ମସ୍ତକ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଏହା କହି ମାଗିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ମୋତେ ଏଇ କ୍ଷଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣା ଶପଥ ଓ ଭୋଜନାପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହେତୁ ନାସ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ରାଜା ସେହି କ୍ଷଣି ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଯାଇ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା, ଆଉ ତାହା ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆଣି ବାଳିକାକୁ ଦେଲା। ପୁଣି ବାଳିକା ତାହା ଘେନି ନିଜ ମାତାକୁ ଦେଲା। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଥିର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆସିଲେ ଓ ତାହା ତାଙ୍କ ଶବ ଘେନି ଯାଇ ସମାଧିରେ ରଖିଲେ। 5 ରୋଟି 2 ମାଛ। ପରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ ଓ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 30 ପଦ ଠାରୁ 44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କର, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ଚିହ୍ନିଲେ। ପୁଣି ଲୋକେମାନେ ସମସ୍ତ ନଗରରୁ ପାଦଗତିରେ ସେଠାକୁ ଏକତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନୌକାରୁ ବାହାରି ଯିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେଳ ବହୁତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ତ ନିର୍ଜନ, ପୁଣି ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି। ଲୋକେମାନେ ଯେପରି ଚତୁର୍ଦିଗର ପଲ୍ଲୀ ଓ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କିଣନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ଯାଇ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି କିଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା?
से सेमानंकु कहले तुम मानक पाखरे केतोटी रुटी अछि जाई देख। सेमाने बुझी आसी ताहांकु कहले 5टी पुणी 2टी माछ। सेतिरे समस्ते जेपरी दल दल होई कण घास उपरे बसंती एथिपाई से सेमानंकु आज्ञा देले। तहिरे सेमाने 100 और 50 जन करी दल दल होई बसिले। परे जीशु से 5टी रुटी और 2टी माछ घिनी स्वर्ग आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करी आशीर्वाद कले एवं रुटी गुड़िक भांगी लोक मानकु परिवेशन करने निमंते शिष्य मानकु देबाकु लागिले। पुणी से 2 माछ से समस्तंक मध्यरे भाग करिदेले। सेतिरे समस्ते भोजन करी तृप्त हेले। आउ सेमाने भंगा रोटी उठाई 12 टोकाई भर्ती कले एवं माछरु मध्य किछि किछि गोटाइले। रोटी खाइबा लोक माने 5000 पुरुष थिले। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବା। से क्षणी से आपणा शिष्य मानंकु नौकारे चढ़ी बेतसाइदा आड़कू अपर पारिकी आगरे जीवा पाई बड़ाइले। पुणी से इतिमध्यरे लोक समूह को विदाय देले। मार्क 6 पर्व 45 पद ठारू 56 पद पर्यंत सेमानक ठारू विदाय नेला उतारे से प्रार्थना करने निमंते पर्वत को गले। संध्या हेबा परे नौकाटी समुद्रर मध्य भागरे थिला ओ से स्थल रे एकाकी थिले। प्रतिकूल वायु हेतु सेमानको नौका बहिबारे कष्ट पाउथबा देखि से प्राय रात्रिर चतुर्थ प्रहरे रे समुद्र उपरे चली सेमानक पाखक आसिले। आउ सेमानक पाख देई आड़कू आगकू चलिबा पाई उद्यत थिले। किंतु सेमाने तांकु समुद्र उपरे चलिबा देखि भूत बोली भाबी चित्कार कले, कारण समस्ते तांकु देखि उद्विग्न होउथिले। मात्र जीशु सेई क्षणी सेमानक सहित कथबार्ता करी सेमानकु कहले, साहस धर, ए तो मु भय कर नाही। पुणी से सेमानक निकटकू जाई नौकारे चढ़िले। आउ पवन बंद हला। सेतिरे सेमाने मने मने अत्यंत आचंबित हेले, कारण रोटीर घटनारे सेमानकर ज्ञान जन्मी नथिला, जेणु सेमानकर हृदय जड़ होइथिला। ग्रेन सत्रे रोगी सुस्थता। ग्रीने शरत्रे रोगीर सुस्थता। मार्क 6 पर्व 53 पद ठारू 56 पर्यंत सेमाने पार होई गिनेशरत अंचल रे पहुंची कूलरे नौका बांधिले। आउ सेमाने नौकारु ओह्लांते लोक मैंने सेई क्षणी तांकु चिन्नी सेई समस्त अंचल चारिआडे दौड़ी गले। पुणी से जेउ जेउ स्थान रे अछंती बोली सुनिले से स्थान को पीड़ित लोक मानकु खटियारे बही आनिबाकु लागिले। पुणी से जेउ जेउ ग्राम नगर और पल्ली रे प्रवेश कले, लोके से सब स्थानर हाट बजार मानकरे रोगी मानकु थोई दे सेमाने जेपरी तांकर वस्त्रर झुंपा छुअंती यह तांकु विनती करबाकु लागिले। आउ जेते लोक तांकु छुईले समस्ते सुस्थ हेले। परंपरा एवं ईश्वरଙ୍କ वाक्य। मार्क 7 पर्व 1 पद ठारू 13 पर्यंत परे फारुसी माने ओ जेरुसलाम को आसीथिबा केतक शास्त्री तांक निकटरे एकत्र हेले। सेमाने तांकर शिष्य मानक मध्यरु केतक को असुचि अर्थात अधुआ हाथरे खाइबार देखिले। फारुसी माने ओ समस्त जिहुदी लोक प्राचीन मानक परंपरागत रीतिनीति पालन करी भल रूपे हाथ न धोइले भोजन करती नाई। पुणी हाट बजार रु आसी निज निज उपरे पानी न छिंचिले खाती नाई। आउ गिना ढाल और पितलर पात्र गुड़िक पानी रे बुड़ाई धोइबा इत्यादि अन्यान्य अनेक रीतिनीति पालन करने निमंते सेमाने आदेश प्राप्त होई अछंती। एणु फारुसी माने ओ शास्त्री माने ताहांकु पचारले, आपणकर शिष्य माने प्राचीन मानकर परंपरागत रीतिनीति अनुसार काहींकी आचरण न करी असुचि हस्तरे भोजन करती। जीशु सेमानंकु कहले, रे कपटी माने, जिसाय तुम मानक विषय यथार्थ रूपे भाववाणी कही अछंती। जेपरि लेखा अछि, एई जाति मुखरे आंबकु समादर करती, किंतु सेमानकर हृदय आंब ठारू दूर रे थाए।
ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଧରି ବସିଅଛ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ କରୁଅଛ। କାରଣ ମୂଷା କହିଅଛନ୍ତି, ଆପଣା ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର। ଆଉ ଯେ କେହି ପିତା କି ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କହ, କେହି ଯେବେ ପିତା କି ମାତାକୁ କହେ, ମୋ ଠାରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଉପକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା କର୍ବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନତ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ତାହାର ପିତା କି ମାତା କିଛି ଉପକାର କରିବାକୁ ଆଉ ଦେଉନଥାଅ। ଏହି ରୂପେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଅଛ ଓ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କର୍ମ କରୁଅଛ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରୁଥାଏ। ମାର୍କ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ ଠାରୁ 23 ପଦ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲୋକସମୂହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଓ ବୁଝ। ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ତାହାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଅଶୁଚି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରେ ସେହି ସବୁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତିର ଭାବ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେହିପରି ଅବୋଧ? ଯାହା କିଛି ବାହାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ ଓ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ବୁଝୁନାହ? ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷା, ଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର ଓ ମୂର୍ଖତା, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ସୁର୍ଫେନିକିଆ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ। ମାର୍କ 7 ପର୍ବ 24 ପଦ ଠାରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେଠାରୁ ଉଠି ସୋର ସୀମାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେହି ଯେପରି ତାହା ନ ଜାଣେ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି କ୍ଷଣି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଝିଅଟିକି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସୁରୋଫିନିକିଆ ଜାତିର ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା। ତାର ଝିଅଠାରୁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆହାର ନେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଜ ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କଥା ନିମନ୍ତେ ଯାଅ, ତୁମ ଝିଅଠାରୁ ଭୂତ ବାହାରିଗଲାଣି। ପୁଣି ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାଟି ଶେଯରେ ଶୋଇଥିବା ଓ ଭୂତ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଦେଖିଲା। ମୂକ ବଧିରର ସୁସ୍ଥତା। ମାର୍କ 7 ପର୍ବ 31 ପଦ ଠାରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁନର୍ବାର ସେ ସୋର ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସିଦୋନ ଓ ଦେକାପଲି ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଲୋକେ ଜଣେ କାଲା ଓ ଖାନାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାନ୍ତ କରି ଏକାକୀ ଘେନିଯାଇ ତାହାର 2 କାନରେ ଆପଣା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ଓ ଛେପ ପକାଇ ତାହାଙ୍କ ଜିଭକୁ ଛୁଇଁଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଟିଯା। ସେଥିରେ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ଜିଭାର ବନ୍ଧନ ସେହି କ୍ଷଣି ଫିଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଏ ବିଷୟ
କାହାରିକି ନ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଷେଧ କଲେ ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ତାହା ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବଧିରମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଓ ମୂକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଶକ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 4000 ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା। 4000 ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋକସମୂହ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ହେଉଛି, କାରଣ ଏମାନେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଅଛନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାହାରରେ ଘରକୁ ପଠାଏ, ତାହେଲେ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ତ ଦୂରରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଠାରେ ଏହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ରୁଟି ଅଛି? ସେମାନେ କହିଲେ 7ଟି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଲୋକସମୂହଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ବସାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସେଇ 7ଟି ରୁଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ସେମାନେ ଲୋକସମୂହକୁ ତାହା ପରିବେଷଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସାନ ମାଛ ଥିଲା, ସେହି ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ ଓ 7 ବେଢ଼ା ବଳକା ଭଙ୍ଗା ରୁଟି ଉଠାଇଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 4000 ଲୋକ ଥିଲେ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଓ ସେଇ କ୍ଷଣି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ଦଲମୁନୁଥା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନର ଦାବି। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନର ଦାବି। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 11 ପଦ ଠାରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ଫାରୁସୀମାନେ ବାହାରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦାନବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ମାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କାହିଁକି ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷକୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ଆର ପାରିକି ବାହାରିଗଲେ। ହରଦ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଖମିର। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରୁଟି ନେବାକୁ ପାଶୁରି ଗଲେ। ନୌକାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରୁଟି ଥିଲା। ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସତର୍କ ହୁଅ, ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଓ ହରଦଙ୍କ ଖମିର ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ତର୍କ ବିତର୍କ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏହା କହୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ପରସ୍ପର ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛ? ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁନାହଁ କି ଓ ବୁଝୁନାହଁ? ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଅଛି? ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ ଥାଉ କି ଦେଖୁନାହଁ? ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ଥାଉ କି ଶୁଣୁନାହଁ? ସେଇ 5000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5ଟି ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପୁରା କେତେ ଟୋକାଇ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲ? ତାହା କି ତୁମେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ 12 ଟୋକାଇ। ଆଉ ସେଇ 4000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7ଟି ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପୁରା କେତେ ବେତା ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ 7 ବେତା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁନାହଁ? ବେତ୍ସାଇଦାରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 22 ପଦ ଠାରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ସେମାନେ ବେତ୍ସାଇଦାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଲୋକେ ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧଟିର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଘେନିଗଲେ। ପୁଣି ତାହାର ଆଖିରେ ଛେପ ପକାଇ ଓ ତାହା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି
କିଛି ଦେଖୁଅଛ? ସେ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗଛ ପରି କ'ଣ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖୁଅଛି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ତାହାର ଆଖିରେ ହାତ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିଲା ଓ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ତାହାର ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ସୁଦ୍ଧା ଯାଅ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପେ ପିତରଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 27 ପଦ ଠାରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କାଇସରିଆ ଓ ଫିଲିପିପ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ, ଆଉ କେହି କେହି ଏଲିୟ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛ? ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାରି କିଛି ନ କହିବାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୂଚନା। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୂଚନା। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 31 ପଦ ଠାରୁ 38 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଆବଶ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ହତ ହେବାକୁ ହେବ, ପୁଣି 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ। ସେଥିରେ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଘେନିଯାଇ ଅନୁଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲିପଡ଼ି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତରଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିଲେ, ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ। ତପ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକସମୂହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ତାହା ହରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋହର ଓ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, ସେ ତା ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଇପାରେ? ଯୀଶୁ ଯେ କେହି ଏ କାଳର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ଓ ମୋହର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବେ।